الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام، ثم إلى صاحب المؤلف لكتاب رياض الصالحين للإمام زكريا شرف النووي، وصاحب المترجمة هذا الكتاب للإمام الحبيب أحمد بن محمد بن سمين، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وعلى من نوى أصلفنا الصالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا ومرشدنا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قد ضاقت حيلتي أدركنا يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم يا مبدع يا معيد، صل وسلم وبارك على حبيب الذي جاءنا بالتوحيد، سيدنا محمد الممدوح في القرآن المجيد، صلاة تصلح بها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتفرج بها عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وترحم بها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتغفر بها لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكرمهم بها يوم الوعيد، وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله الغني الحميد، والحمد لله رب العالمين. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sambung pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, bab yang ke-60 yang memperjelaskan tentang kemurahan hati, sifat dermawan,
serta membelanjakan harta kita, menginfakkan harta kita pada jalan yang penuh dengan kebaikan, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada hadis yang ke-10 dalam bab ini, dan insya-Allah merupakan hadis yang ke-551. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari hadis yang ke? Hadis yang ke-9. Baik. Wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu qala, dari Abu ataupun Abi Umamah Sudai bin Ajlan. Ini sahabat Nabi, tak salah saya, dalam perang Badar. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bana Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, yaitu anak Adam, antabdhulal fadla khairun lak, jikalau engkau memberikan apa-apa yang kelebihan darimu, sebenarnya hal itu lebih baik untukmu. Wa an tumsikahu syarrun lak, dan jikalau engkau tahan, yaitu tidak memberikan sesiapa pun, maka hal itu adalah menjadi keburukan untukmu. Wala tulamu ala kafaf, wala tulamu alal kafaf, jikalau kehidupanmu itu dalam keadaan yang cukup dan tidak berlebih-lebihan, wabda biman ta'ul, lagi pula mulailah engkau membelanjakan ataupun menafkahkan, mendermakan kepada orang-orang yang wajib, yang berhak, yang wajib mendapatkan nafkah darimu, yang berhak mendapatkan infak darimu, yang patut untuk mendapatkan derma dari kamu. Itu maksud dia, wabda biman ta'ul. Wal yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah meminta. Itu maksud dia. Wal yadul ulya, wal yadu, yaitu tangan ulya yang di atas, khairun, lebih baik, minal yad, daripada tangan as-sufla yang bawah. Berarti apa? Tangan yang di atas, yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta. Baik. Hadis yang didatangkan daripada seorang sahabat Nabi yang agung, Sudai bin Ajlan, salah satu sahabat Nabi yang agung, yang kalau tidak silap dalam perang Badar, ini sahabat Nabi. Beliau bersabda, Nabi SAW memperingatkan kepada kita, bersabda, wahai anak Adam, berarti wahai anak Adam terbuka kepada siapa sekalipun, tidak dikhususkan kepada seseorang. Sebab disebut wahai anak Adam, berarti apa? Baik itu orang muda atau orang tua, lelaki ataupun perempuan, bahkan ada ulama jelaskan baik dia beriman ataupun tidak beriman. Berarti baik dia orang Islam ataupun orang kafir. Ya, baik dia orang Islam ataupun orang kafir. Boleh ke hadis Nabi ini untuk orang kafir? Nabi itu sendiri untuk bukan hanya untuk orang Islam. Nabi itu untuk sekalian alam. Allah Taala jelaskan, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau, ya, wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat untuk sekalian alam. Rahmat untuk sekalian alam, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada selain daripada manusia. Berarti apa? Kepada jin juga, sama juga begitu. Ahlan wa sahlan. Kif hal? Khair. Maka begitulah dia. Dijelaskan, ya bana Adam, wahai anak Adam.
Dan juga ada ulama jelaskan, kalau disebut wahai anak Adam terbuka kepada semua, berarti ada sebahagian yang mampu, ada sebahagian yang tidak mampu. Ada sebahagian yang memerlukan, ada sebahagian yang tidak memerlukan. Nah, begitulah dia. Innaka antabdhulal fadla khairul lak. Sesungguhnya kalau engkau wahai anak Adam, ya, wahai manusia anak Adam, jikalau engkau memberikan, membelanjakan apa-apa yang ada daripada engkau, itu adalah lebih baik untuk diri engkau. Berarti Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita ada kelebihan rezeki, jangan ditahan. Ya, maksud kelebihan rezeki, kalau cukup satu hari kita minum dengan satu botol, kita ada lebih daripada satu botol, maka yang lebih itu berikan. Maka yang lebih itu berikan. Ini untuk orang awam. Ya, untuk orang awam. Lebih atas lagi, bukan untuk orang awam. Ini untuk orang-orang al-arifuna billah, orang-orang as-siddiqun, orang-orang minas salihun, minas salihin. Ya, ciri-ciri orang-orang saleh. Mereka satu botol ni cukup, tapi mereka hanya mengambilnya sekadar secukupnya sahaja, selebihnya bagikan. Ini pangkat orang-orang siddiqin, orang-orang saleh. Senang cakap, kekasih Allah. Pangkat para nabi, para rasul, mereka memerlukan. Tapi umat mereka, kepada umat mereka memberhakkan apa yang untuk diri mereka diberikan kepada umat. Diri mereka tak ada pun tak apa. Ini untuk para anbiya dan para mursalin. Kita tak mampu seperti para anbiya, para mursalin, tak mampu kita. Ya. Jadi macam mana kita mampu? Para arifin kita mampu? Ya, susah mau cakap. Ya. Ya, agak-agak mampu tak kita? Seperti orang-orang saleh. Ya. Mereka perlukan, tapi mereka mengambilnya sekadar secukupnya sahaja. Selainnya kasihlah tak apa. Kalau untuk orang awam, tidak. Dia perlukan ni. Dia ada lagi satu, ini nasihat Nabi. Dia cukup dengan satu botol saja. Tapi dia ada lebih dari satu botol. Ambil lah. Kadang-kala manusia itu, kalau mereka mempunyai sifat yang tamak, diberikan sampai 10 botol pun tak cukup. Ya, baik. Dan seterusnya Nabi jelaskan, wa antum sikahu syarrun lak. Kalau kamu menahannya, kamu ada kelebihan tu. Kamu ada lebih daripada satu botol. Katakanlah kat meja saya ni ada 3 botol, saya cukup dengan satu botol saja. Kalau kamu tahan lagi 2 botol, ini akan membahayakan kamu. Ini akan membahayakan kamu. Maksud membahayakan tu bagaimana? Ya, berarti apa? Dia senang cakap lah. Ya, kita close the book sudah. Apa dia? Tamak. Tak pernah rasa cukup. Ya, tak pernah rasa cukup. Ya, dah dapat apa yang dia nak lagi. Dah dapat lagi, dia nak lagi. Dah dapat lagi, dia nak lagi. Ya, kalau kita beribadah dengan rasa tamak, bahkan ada ulama jelaskan, harus beribadah dengan rasa tamak. Ya, apa cukup dengan hanya 2 rakaat? Apa cukup hanya dengan 1 juz? Apa cukup hanya dengan 100 potong ayat? Tak cukup, nak tambah lagi. Itu tamak ibadah, orang yang mendapatkan rasa nikmat sedap ibadah. Kalau dengan harta dunia, apa yang ada harta dunia ini? Ya, saya dan awak kalau minum air ini, akhirnya jadi apa air ini? Salman, kalau Ustaz dengan Salman berebut air ini, kita dapat minum, akhirnya jadi apa air ini? Air apa? Air kencing. Air. Banyak minum kan pergi toilet. Dah apa? Selesai. Kan lebih enak kita bagi-bagi. Ya, lebih bagus kita bagi-bagi, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Dan Nabi memperjelaskan lagi, wala tulamu ala kafaf, kata Nabi. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Wabda biman ta'ul, jangan kamu berlebih-lebihan. Ya, jangan kamu menjadi orang yang suka berlebih-lebihan. Boleh juga diartikan seperti apa? Orang itu menunjuk, tengok aku macam-macam ada. Engkau ada satu je, aku ada 10. Begitulah dia. Ya. Ya, engkau ada, aku pun ada. Aku punya lagi banyak daripada engkau. Tu dia. Jangan mempunyai sifat berlebih-lebihan. Tidak ada gunanya sifat berlebih-lebihan. Ya, tidak ada gunanya sifat berlebih-lebihan ini. Wabda biman ta'ul. Sebab itu Nabi jelaskan, maka mulakanlah dengan sesiapa yang ta'ul. Ya. Ta'ul di sinilah yang mana boleh diartikan dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi harus, dia boleh jadi sunnah. Wajib orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Contoh anak, isteri, orang tua, ini bawah tanggungan kita. Ya, bawah tanggungan kita. Jadi harus seperti apa? Kita boleh beri, kita tak nak beri pun tak apa. Tapi lebih baik diberi. Itu dia. Itu arti harus. Dia jadi sunnah. Bagaimana dia jadi sunnah? Ya, dia jadi sunnah adalah apabila kita apabila kita suka menderma, maka dia jadi sunnah. Seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, sadaqatun tatawwu' katanya. Sedekah tatawwu'. Sedekah tatawwu' ni tidak dikhususkan kepada seseorang. Dia boleh jadi kita niat memberi tersebut adalah sunnah. Contoh, kita nampak budak-budak kecil, kita kasih satu orang $10, $5. Suka kita tengok budak-budak kecil. Itu dia. Ya, kalau orang dulu-dulu budak-budak kecil, ya, mereka kasih gula-gula. Sekarang gula-gula dah tak main. Ya, kita kasih $2, no, I want $5 saja. Budak-budak pun tahu duit sekarang. Ya, budak-budak pun tahu duit. La ilaha illallah. Ya. Saya sampai marah anak saya. Ya, namanya budak-budak kan dia. Baba, kita ikut you pergi maulud tu baba. Lepas tu orang tu datang. Kita salam orang tu. Orang tu cakap, awak anak Ustaz Hasan kan? Kita pun bilang, yes. Dia kasih kita $2 saja. Jap. Namanya budak-budak kan dia. Kasihlah kita $5, $10, baik. Akhirnya saya bilang apa? You kalau buat lagi gini tak boleh ikut bapa pergi masjid. Duduk rumah dia diam dulu. Allah. Budak-budak. Dulu kita kasih gula-gula happy ya. Kita kecil-kecil kalau dapat gula-gula. Malu ya. Kalau kita dapat kecil happy kita. Ya, macam dekat Tarim kalau apa? Hagala Ashara, hagala Ashara. Apa? 10 Muharram lah. 10 Muharram. Kalau dekat Tarim para jemaah sekalian, budak-budak banyak keluar dari rumah. Nanti dia lari, main-main, ya. Kalau nampak orang keluar je, apatah lagi kalau tu seorang ulama, ya, semua pergi kat rumah tu. Ada yang bagi 10 rial, ya, 50 rial, ya. Ada yang kasih gula-gula, ya. Habib Umar selalu keluar nanti dari rumah. Saya ingat masih 10 Muharram tu nanti Habib Umar keluar dari rumah. Semua budak-budak nampak tu. Habib Umar. Ada yang cute pilak-pilak. Habib Umar saja. Habib Umar senyum je. Habib Umar bagi-bagi tu budak-budak. Hakadha. Ya, hakadha. Itu sunnah para jemaah sekalian. Itu sunnah. Wabda biman ta'ul. Ya. Dan yang terakhir, hujung hadis ini Nabi SAW memperjelaskan wal yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yaitu tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Maksudnya apa para jemaah yang dirahmati Allah? Ada juga para alim ulama memperjelaskan bahawasanya ada ulama jelaskan begini. Jangan sampai tunggu orang minta baru kau nak kasih. Tak mau. Berilah sebelum orang minta. Itu satu. Nombor dua, ada lagi pendapat para alim ulama memperjelaskan apa? Orang minta-minta tu jangan kasih. Sebab apa? Dia akan menjadi kesedapan. Ya,
Dia pergi kat masjid ni, ya, ada orang ni confirm aku dapat. Minggu depan pergi lagi confirm aku dapat. Minggu depan pergi lagi confirm aku dapat. Begitu dia. Ada juga para alim ulama memperjelaskan apa? Tak perlulah kita tunggu orang minta dan tak perlulah kita tengok siapa yang kita kasih. Nak kasih, kasih. Habis cerita, selesai. Itu perkara dia tunggu kita untuk dia memikirkan, oh, this is my opportunity. Ya, kalau dia datang, confirm aku dapat. Ya, kalau dia mempunyai niat demikian, biarkan dengan niat dia. Ada ulama-ulama memperjelaskan demikian. Walhasil para jemaah yang dirahmati Allah, khulasah daripada hadis ini, ya, conclusion daripada hadis ini, agama Islam sangat-sangat menggalakkan kita untuk membantu antara satu dengan yang lain. Dan agama Islam juga mengajarkan kepada kita cara-cara untuk membantu. Dan agama Islam juga mengajarkan kepada kita untuk kita jangan lupakan tanggungjawab kita. Kerana sebahagian daripada tanggungjawab kita ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang harus. Seperti tadi yang telah saya jelaskan. Nah, begitulah dia yang diajarkan oleh agama Islam. Ya, oleh agama Islam dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis selanjutnya, hadis yang ke-10. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, ia berkata, masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-Islam syai'an illa a'tah. Tidak pernah Rasulullah SAW itu diminta untuk kepentingan Islam, melainkan tentu memberikan pada yang memintanya itu. Berarti apa? Baginda Nabi SAW orangnya, beliau tak suka minta-minta. Beliau tak suka meminta-minta. Ya, beliau cukup dengan apa yang ada. Beliau cukup dengan apa yang ada. Bahkan setengah riwayat memperjelaskan Nabi SAW tu paling malu nak minta-minta. Ya, bahkan pernah Jibril alaihissalam jumpa Nabi SAW kerana Nabi dalam keadaan susah, hidupnya miskin. Sampai Jibril jelaskan, mintalah kepada Allah apa yang kau mahu, pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dijawab oleh Nabi SAW. Apa Nabi jawab? Siapa nak amalkan doa ni, amalkan. Ya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Dijawab oleh Nabi SAW. Ya, kami ahli kita tahu. Ya, siapa nak amalkan doa ni, amalkan doa. Bagus doa ni. Para alim ulama pun suka baca doa. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya, Sayyidina Jibril tu sedih tengok Nabi SAW susah hidupnya. Sampai Sayyidina Jibril jelaskan kepada Rasulullah, mintalah apa yang kau nak minta. Allah pasti kasih. Maka dijawab oleh Nabi SAW, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Siapa nak doa ni, silakan buat amalkan. Pasti tak nak, semua orang nak hidup apa? Allahumma ahyini ghaniyan wa amitni ghaniyan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan kaya dan matikan aku dalam keadaan kaya. Ya. Buktinya Nabi SAW itu ya miskin. Nabi SAW itu suka duduk di Masjid Nabawi itu ada tempat disebut dengan Ahlus Sufah. Sekarang Ahlus Sufah ni semua dia tutup. Orang nak masuk Raudhah kena ada booking application daripada Nusuk. Ya, dulu kita boleh masuk dekat daerah Sufah dan semua boleh. Dekat tepi dekat pintu rumah Sayyidatina Fatimah semua kita boleh masuk. Sekarang tak boleh. Ya, sekarang tak boleh. Tapi wallahu alam, how true it is, wallahu alam, tak tahu saya. Saya dengar-dengar pada tahun hadapan 2024 untuk booking masuk di Raudhah dah tak payah booking lagi. Boleh masuk saja. Kecoh balik lah. Kecoh balik sebab orang akan berebut masuk, dia akan duduk dari pagi sampai ke malam. Ya. Saya lebih suka pakai booking. Kalau pakai booking dapat booking confirm dapat masuk. Ya.
Confirm dapat masuk. Dan bila dapat masuk, solatlah awak dekat tiang mana yang awak nak solat dekat dalam Raudhah Syarif, solatlah. Tapi kalau dah tak ada booking, khalas. Dia masuk, dia duduk, dia lari, dia tolak sana, dia tolak sana, dia tolak sana, tolak sana. Ya, habis dah. Dan juga tak tahu how true is it, wallahu alam, ya, untuk boleh masuk Raudhah setahun sekali saja. Wallahu alam, ya. Ala kulli hal, itulah dia. Kalau tak dapat masuk Raudhah, dapat tengok Raudhah pun jadilah. Ya. Sebab Nabi jelaskan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara rumah aku dan mimbar aku, taman daripada taman-taman syurga. Ya. Agak-agak kalau dah tak dapat masuk, dapat tengok, jadilah. Ambil bau pun jadilah. Kalau dapat masuk, ya alhamdulillah. Begitulah dia. Ya, hakada. Baik. Walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Masya-Allah. Ya. Maka pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memberikan dia sekelompok kambing yang ada di antara dua gunung. Yang ini kerana banyaknya hingga seolah-olah memenuhi daratan yang ada di antara dua gunung tersebut. Ya, kelompok kambing berarti banyak, bukan 1-2 ekor para jemaah sekalian. Ada ulama jelaskan sampai 100 ekor. 100 ekor ni mahal tau para jemaah sekalian. Kaya. Ya, negeri Arab kalau awak ada ladang kebun kurma, ada ladang kambing, ada ladang unta, awak millionaire. Ya, kaya para jemaah sekalian. Ya. Tapi sekarang dah berubah. Tak heran. Kurma ke, unta ke, kambing ke, tak heran. Ya, yang kaya siapa ada tambang minyak. Innalillahi, akhir zaman dah kalau. Ya, akhir zaman. Kita dah berada pada zaman fitnah, zaman dajjal. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya. Jadi ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan Nabi memberikan dia kambing yang banyak sampai-sampai kalau kambing itu berkumpul dapat menutupi dua gunung. Maksud dua gunung, antara satu gunung dengan satu gunung ada valley, ada lembah. Ya, ada wadi, dalam bahasa Arab wadi disebut. Ya, maka wadi itu, lembah itu, valley itu ditutup dengan kambing. Berarti banyaknya kambing tersebut. Oh, masya-Allah. Ya, masya-Allah. Baik. Faraja'a ila qaumihi faqala. Maka orang itu kembali kepada kaumnya dan ia pun berkata, dia kembali kepada kampung dia. Dia pun berkata, ya qaum, wahai kaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Wahai kaumku, wahai puakku, ya, wahai anggota, wahai orang-orang kampung, masuklah kamu semua ke dalam agama Islam. Sebab sesungguhnya Muhammad memberikan sesuatu pemberian sebagai seorang yang tidak takut akan kemiskinan. Berarti apa? Dia menyeru kepada kaum puak dia, orang kampung dia untuk memeluk agama Islam sebab Nabi SAW kasih kita harta yang mana jangan takut dengan harta ni kita tak akan jadi miskin. Kita tak akan jadi miskin. Masya Allah. Ya. Ibarat awak dapat lesen yang mana awak pergi mana-mana, awak pergi luar negeri ke, dalam negeri ke, dia buka pasport awak je, oh, dia tak payah cakap, terus awak lepas jalan. Apa pasport nama tu? Diplomatik. Tu dia, Masya Allah. Ini kira orang government, orang kerajaan. Tak boleh tahan dia. Awak tahan dia, your life will be miserable. Maksudnya begitulah para jemaah sekalian. Ya, maksudnya begitu. Wa in kana rajulan la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yalbathu illa yasira hatta yakuna al-islam ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Subhanallah.
Sekalipun orang lelaki itu masuk Islam dan tiada yang dikehendaki olehnya melainkan harta dunia, tetapi tidak lama kemudian agama Islam itu baginya adalah lebih ia cintai daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yakni Islamnya amat baik dan sebenar-benarnya. Apa kita boleh dapat pelajaran daripada hadis Nabi SAW ini? Satu, seperti tadi saya jelaskan, Nabi SAW tak suka meminta. Nabi SAW kalau dia mendapat pemberian daripada orang, kalau orang itu memperjelaskan sedekah, maka dia tidak akan ambil sedikit pun daripada sedekah itu. Dan diajarkan oleh para alim ulama, kita kalau nak kasih orang tua, nak kasih orang yang di bawah tanggungan kita nafkah, nak kasih orang alim ataupun guru kita, baik dia guru agama ataupun bukan guru agama, jangan sebutkan sedekah. Sebab itu kurang adab, kurang sopan. Awak kasih pada mak bapak awak, mak, ni saya sedekah dengan mak. Kan kurang ajar tu namanya. Patut dengan mak jangan cakap sedekah, dengan bapak jangan cakap sedekah. Tu dia. Ya, dengan orang alim jangan cakap sedekah. Ya. Cakap apa? Hadiah. Nabi SAW kalau diberikan sedekah, Nabi tak ambil tu sedekah. Nabi tak ambil. Ada kalanya Nabi tolak sedekah tersebut. Ya. Ada kalanya Nabi ambil dan Nabi berikan kepada orang lain. Sedikit pun Nabi tak ambil. Ya. Kalau diucapkan hadiah, akan Nabi ambil sedikit. Pernah orang datang kasih Nabi satu tangkai kurma. Disebut, ya Rasulullah, ini sedekah aku kepada engkau. Maka Nabi panggil seorang sahabat, berikan kepada orang semua. Aku tidak makan sedekah. Berarti Nabi tak terima sedekah. Pernah lagi ada orang datang, ya Rasulullah, ini aku hadiahkan kau satu tangkai kurma. Maka Nabi ambil beberapa butir kurma itu Nabi makan. Selainnya Nabi berikan kepada orang. Begitu caranya. Ya, begitu caranya. Yang kedua, Nabi SAW dijelaskan dalam hadis, Nabi SAW adalah orang yang paling malu untuk minta. Ya, paling malu untuk minta. Jadi Nabi minta, macam mana cara Nabi minta? Nabi minta kepada Allah. Nabi minta kepada Allah. Mungkin akan timbul pertanyaan, itu Nabi Ustaz, kita bukan Nabi, kalau tak minta susah kita Ustaz. Ya, padahal senang. Ya, padahal senang. Maksudnya bagaimana senang? Ya, kita diajarkan untuk kita benar-benar bertawakal kepada Nabi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan pintu hati manusia. Ya, dan manusia dan rezeki itu akan datang. Ya, rezeki itu akan datang. Rezeki itu kita tak boleh samakan rezeki kita seperti rezekinya Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam beribadah pada Allah Taala, Nabi Allah Zakaria masuk bilik dia, dekat sebelah kiri dia dah ada barang makan. Malaikat Jibril turunkan barang makan daripada syurga. Saya pun nak macam gitulah Ustaz. Nanti bukan malaikat Jibril yang datang. Yang datang malaikat maut. Ya, kita tak boleh samakan diri kita dengan Sayyidatina Maryam. Tak boleh. Kita tak boleh samakan diri kita dengan Nabi SAW. Tak boleh. Aku pun boleh doa macam Nabi juga. Doa macam Nabi. Macam mana tu? Tu dia. Ya. Kita perlu berusaha cari rezeki tersebut, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, sujud minta sama Allah Subhanahu wa taala, pasti rezeki itu datang. Pasti rezeki itu datang. Kalau rezeki itu datang, ya sudah, jangan cerewet. Ada orang cerewet, tak nak aku nak macam gini. Dah minta Allah kasih, ambil. Itu pemberian dari Allah. Begitu dia. Ya, begitu dia. Nah, lagi satu pelajaran yang boleh kita dapat dalam hadis ini,
Dijelaskan ada seorang lelaki datang minta pada Nabi, maka Nabi kasih. Macam mana cara Nabi kasih? Nabi kasih sikit-sikit kan Nabi kasih banyak-banyak? Sampai dijelaskan 2 gunung tu kalau ada valley tu tertutup dengan banyaknya harta tersebut. Oi, banyak berarti apa? Bukan kasih sikit, kasih banyak. Kasih banyak di sini perlu juga kita faham. Apa dia? Nabi SAW tak perlukan harta dunia. Kalau kita perlu, ya, saya datang jumpa awak. Ya, saya datang jumpa awak. Ya, saya datang, Firhat, Ustaz susah, tolong Ustaz. Firhat pun cakap, Ustaz nak apa? Semua harta Firhat Ustaz nak. Ambil lah Ustaz. Tak boleh, salah. Ya. Kalau jumpa Ustaz macam gini, jangan kasih Ustaz macam gini. Ya, salah. Ya. Nabi memberikan semua. Nabi memberikan semua. Itu adalah sebagai apa? Khairul mithal untuk kita. Sebaik-baik contoh untuk kita. Apa dia sebaik contoh? Jangan jadi orang yang bakhil. Jangan jadi orang yang pelukik. Ya, kasih. Tapi untuk kita kasih seperti Nabi SAW macam mana? Tu dia. Kita tengok keadaan kita. Tak boleh kasih semua ni. Habis nanti aku nak makan macam mana? Ujung bulan nak bayar bil macam mana? Takkan aku nak pergi minta-minta orang? Tu dia. Maka beri kita. Maksudnya apa? Kalau ada orang datang minta tolong pada kita, jangan sampai orang itu pulang dengan tangan kosong. Berilah orang tersebut walaupun sekadar apa yang kita mampu. Kalau kita mampu beri lebih, falyatafadhal. Kalau tak mampu beri lebih, sekadar apa yang kita mampu, berikan. Jangan sampai tidak diberikan. Dan berapa banyak para alim ulama itu, ya, para alim ulama itu, orang datang ke rumah mereka dengan penuh tangisan dan kesedihan, keluar dari rumah mereka penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan kesenyuman. Ya. Al-Imam Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habish yang ada kat negeri kita. Kasih contoh jauh-jauh, mungkin ada sebagian kita pernah pergi, sebagian tak pernah pergi. Ini Habib Nuh kat Muhammad. Berapa banyak orang-orang yang beliau datang dalam keadaan susah, tapi bila beliau datang, orang itu dalam keadaan senang. Orang sakit, tahu-tahu dia datang ke rumah orang tersebut, diberikan bantuan kepada orang yang sakit tersebut. Orang yang susah, tahu-tahu beliau datang ke rumah orang yang susah tersebut, memberikan bantuan kepada orang yang susah. Agak-agak macam mana Habib Nuh tahu? Zaman Habib Nuh, iPhone pun tak ada, handphone pun tak ada, WhatsApp pun tak ada, ya, email pun tak ada, Facebook pun tak ada. Macam mana Habib Nuh tahu? Inilah dia hatinya orang wali. Sebab itu, di depan orang-orang yang berpangkat, jagalah lidah kamu. Di depan orang-orang soleh, orang-orang wali min auliyaillah, kekasih-kekasih Allah, jaga hati kamu. Kata, ya, jangan sampai kita tidak memberinya. Dan apabila orang ini mendapatkan hadiah dari Nabi SAW, bantuan dari Nabi SAW, ya, dia menyeru kepada kaumnya untuk mengikuti cara Nabi SAW. Di sini disebutkan memeluk agama Islam. Salah satu tanda orang itu Islam adalah dia suka memberi dan suka membantu. Maka mengikuti cara-cara Nabi SAW berarti dia mengikuti amalan-amalan agama Islam. Tak perlu untuk kita memaksa orang. I can help you but one condition. You must be a Muslim. You don't want to be a Muslim, I cannot help you. Ini salah. Ini salah. Bantu kita. Walaupun dia bukan orang Islam. Bantu, silakan bantu. No problem. Ya, tunjukkan kebaikan dia agama Islam. Agama Islam seperti yang sering saya nyatakan. Agama Islam bukan agama keganasan. Bukan agama yang menunjukkan kekuatan. Bukan agama yang menunjukkan hebat. Ya, jangan main-main dengan orang Islam. Salah-salah engkau, putus kepala engkau. Itu bukan agama Islam itu. Bukan agama Islam itu. Agama Islam menunjukkan kebaikan.
Agama Islam suka menolong orang, suka memberi orang. Bukan artinya agama Islam itu lemah, tidak. Ya, tidak. Agama Islam tu dia boleh bangun. Dia boleh bangun. Buktinya agama Islam ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Hamzah, hebat-hebat semua. Hebat-hebat semua. Ya. Kalau kita lihat sejarah tanah Melayu kita, hebat-hebat tu ulama-ulama. Itu pengarang kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pengarang kitab Syiarus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Itu pendekar semua itu. Panglima hebat itu. Hebat-hebat mereka itu, Masya Allah. Ya, hebat-hebat mereka. Tapi jarang kita dengar sejarah mereka tu mengamuk, bunuh orang sana sini. Tak, dia akan bangun untuk mempertahankan agama Islam. Untuk mempertahankan kalau haknya Allah Ta'ala itu diganggu, maka dia bangun. Tapi cara dia bangun pun ada cara je dia bangun. Bukan terus bangun terus bunuh orang, tidak. Ya, dia ada cara ya, seperti mana yang dijelaskan oleh ulama-ulama fuqaha. Ya, dia akan jelaskan hukumnya begini. Jumpa orang, nasihat pada orang, cakap dengan orang, ya, dialog dulu dengan orang. Ya, apa pasal jadi begini. Dah cakap, tak jalan, baru dia cabut pedang. Begitu cara dia. Ya, ibarat seperti singa yang tidur, jangan diganggu. Kalau ganggu, singa tu kalau sudah bangun, ya tiada ampun bagimu. Begitulah dia. Tiada ampun bagimu. Kalau sudah dihujum dengan singa, kalau sudah diterkam oleh singa, mana boleh berhenti? Tak boleh berhenti. Begitu cara dia. Ya, maka Nabi SAW memberikan hartanya. Orang itu pulang kepada kampungnya, menyeru orang-orang kampungnya untuk memeluk agama Islam. Berarti apa? Ya. Berarti apa? Menyeru kepada orang kepada kebaikan. Bukan menyeru kepada orang kepada kejahatan. Bukan menyeru kepada orang untuk mengikut hawa nafsu. Ya, ikut rasa redak dia. Tak mau. Kita tak mau. Kita mau ikut bukan hawa nafsu. Ya, kalau sudah sampai waktunya untuk kita cabut pedang, ya baru cabut pedang. Ya, seperti zaman-zaman sekarang terjadi penindasan, pembunuhan, penganiayaan. Ya, sampai ada nasib baik dekat negeri kita, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Taala. Walaupun kecil negeri kita. Ya, kalau di negeri-negeri lain sudah keluar fatwa-fatwa yang merepek, yang lari daripada landasan agama Islam. Sampai jelaskan, mari kita pergi sana berjuang, nanti kita mati syahid. Siapa cakap? Cuba kita buka kitab fikih. Negeri kita kalau diserang, baru kita bangun. Tak payah tunggu. Tak payah tunggu untuk perang menegakkan agama Islam ke tidak. Ni negeri kita diserang. Maka kalau government kita bilang, government kita suruh kita bangun. Mempertahankan tanah air itu. Kalau gugur, syahid itu hukum. Itu hukum fikih jelaskan demikian. Tapi peperangan zaman sekarang, sebab itu mau disebut itu perang fi sabilillah, ya, tak jumpa sekarang peperangan seperti zamannya Ottoman Empire, zamannya Nabi SAW. Sekarang perang semua berunsur tentang kepentingan, berunsur tentang penindasan, berunsur tentang politik. Agama Islam bukan demikian. Dan Nabi SAW bukan seorang yang pendusta, bukan seorang yang pembohong. Hadis Nabi, satu hari hadis Nabi ini akan berlaku. Percaya tak percaya, kalau kita umur panjang kita akan nampak. Nabi sendiri jelaskan, tak bohong tu para jemaah sekalian, bukan bohong, itu ada dalam hadis. Nabi sendiri jelaskan. Nabi jelaskan apa? Satu masa akan datang, batu itu bercakap, hei orang Islam, belakang aku ni ada musuh engkau. Ada hadis jelaskan, hei orang Islam, belakang kau ni ada orang Yahudi, bunuh dia. Maka waktu itu wajib. Itu hadis Nabi tu. Nabi tak bohong kepada jemaah sekalian. Nabi tak bohong. Ya? Nabi tak bohong kepada jemaah sekalian. Tugas kita sekarang
Ya, seperti mana yang diajarkan ini. Tunjukkan kebaikan, tunjukkan akhlak yang mulia. Jangan jadi orang yang bakhil, jangan jadi orang yang jahat, jangan jadi orang yang suka ikut rasa hawa nafsu, tak mau. Ya, kita sedih lihat, ya, bukan hanya saudara Islam, tapi umat manusia yang ditindas. Ya, tapi agama Islam, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, silahul mu'minin doa. Senjata orang-orang yang beriman doa. Dan digalakkan kita, memang dekat dalam hukum fikih tu, digalakkan kita apabila kita solat 5 waktu, pada rakaat yang terakhir sebelum kita sujud, selepas daripada i'tidal, digalakkan kita itu untuk baca kunut nazilah tu, digalakkan itu. Ya, membaca kunut nazilah itu bukan hanya apabila terjadi penyakit, wabak, tidak. Terjadi huru-hara seperti ini pun digalakkan kita baca kunut nazilah, sebab kunut nazilah itu penolak balak tu. Penolak balak. Dan Nabi SAW jelaskan apa? Silahul mu'minin doa, kata Nabi SAW. Senjata orang-orang yang beriman doa. Doa. Kenapa umat Islam boleh menang dalam perang Badar? Kenapa orang umat Islam boleh menang? Sebab doa Nabi SAW. Sebab doa Nabi SAW. Kenapa perang Uhud gigi Nabi SAW patah, Nabi jatuh? Sebab ada orang Islam yang tak mau dengar cakap Nabi. Apa dia? Itu dia. Ya, buka sejarah para jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana panglima umat Islam, ya, pendekarnya umat Islam, pemimpinnya umat Islam, Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi rahimallahu taala, boleh masuk Baitul Maqdis. Dia boleh pegang balik Baitul Maqdis. Kenapa? Salah satu sebabnya apa? Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi lihat pasukan-pasukannya ada yang solat tidak berjemaah, maka dia marah. Dia marah. Sedangkan ada keterangan jelaskan Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi kesukaannya adalah berpuasa. Dan banyak di antara tentera Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi puasa mereka. Dalam berang puasa. Mampu ke puasa? Tu sahabat Nabi perang Badar. Ramadan bukan? 17 Ramadan. Puasa tidak? Puasa itu. Panas terik matahari lagi. Nah, ya, gini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak. Jangan putus berdoa. Jangan putus berdoa. Jangan putus berdoa. Kalau kita solat, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita solat berjemaah, kalau kita jadi imam, rakaat terakhir baca kunut nazilah, itu tak salah tu. Bahkan tidak batal solat tu. Bahkan kalau imam baca kunut nazilah, makmum tak nak ikut, makmum terus sujud, batal solat makmum, tak sah. Batal solat makmum, tak sah. Begitu cara saja. Kalau imam tak baca kunut nazilah, boleh tak makmum ingatkan? Tak, agama fikih jelaskan tidak. Ya, melainkan kalau imam tu umumkan, insya-Allah rakaat terakhir nanti kita baca kunut nazilah, ya. Kali imam lupa, makmum boleh umumkan. Begitu cara dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Ilmu fikih ini perlu dipelajari, fahamkan betul-betul. Hakada, begitulah dia. Allahu a'lam. Cukuplah sampai di sini. Tinggal lagi 1-2 minit akan masuk waktu solat Isya insya-Allah. Terima kasih atas kehadiran para jemaah sekalian, ya. Kita sambung minggu depan nanti insya-Allah. Al-Fatihah. Anallahu ya'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an auladina wa 'an masyayikhina wa 'an muallimina wa 'an ahli al-huquq 'alaina wa 'an jami'il muslimin. Wa 'anna Allah yarzuqna al-futuh wal munuh wal rusuh wa salat jasadi wal ruh taubatan nasuh wa 'anna Allah yarzuqna al-'ilma wal 'amal wa yahfazna min az-zayq wal zalal. Wa 'anna Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu 'anna ghaiza qulubina wa yujiruna min mudillati fitani ma dhahara minha ma batan. وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يرزقنا وأن الله يحفظنا علينا الإسلام والإيمان ومن يعتادون الرواح والقراءة في هذا المسجد على عبد الرزاق وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا تقبل منا
دعاءنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.